جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے. اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے. اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں, ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں, کسی بندے سے کسی بات کو بری لگ گئی, سارا غصہ آ کر بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنے کے. وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جالیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں اور کی چیز. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا, وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار, دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے, آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی شریعت کی, اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. پھر نبی پاک گھر میں اپنے ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کو رہن رکھواتا تھا نا, بیوی ایک مال کی طرح تھی, لوگ گروی رکھوا دیتے تھے بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا, بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ, ایک شخص آیا آ کر کہتا ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائے, وظیفہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفار. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے, ان کے پاس حضرت ربیع بن صدی رحمۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہتا ہوں تندرستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, کہتا ہوں اولاد نہیں ہو رہی ہے, حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے, فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے, فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صدی کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا, دوسرا الگ, تیسرا الگ, چوتھا الگ, چاروں کو ایک ہی دوائی, چاروں کو ایک ہی وظیفہ, استغفار استغفار. ہائے ہائے, بڑوں کی بڑی بات ہے. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ تلاوت فرمائیں. اب قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انه کان غفارا, بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے. آپ میں دے گا عطا. کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تو تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں نے بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے استغفار سے. استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی ہے, ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ. کسی سے معافی مانگتے ہوئے کیا بتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیغے ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم, اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے, معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا, اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا, گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا, تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک, اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. استغفار کرنا, توبہ کرنا, گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ, اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے, ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہے, اتنی مشکلیں ہیں, اتنی تنگی ہے, لوگ قرضے میں ہیں, کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو, فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کو معافی مانگنا, دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں, اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ,
आपने अर्ज़ किया अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू तो खालिक है, तू मैं तो तेरा बंदा हूँ। इरशाद हुआ मुझे ये पसंद है कि जब मुझे कोई मेरा बंदा या रब पुकारे तो मैं उसे लब्बैक कहकर जवाब। अल्लाह फरमा रहा है मूसा ने अर्ज़ की या रब क्या ये हर मुती बंदे के लिए है, क्या हर नेक आदमी के लिए ऐसा है कि जब तुझे वो पुकारे तो तू लब्बैक फरमाता है? सुनो अल्लाह फरमाता है हाँ बल्कि हर गुनाहगार बंदे के लिए भी है। तो मूसा ने अर्ज़ की अल्लाह फरमा बरदार तो तेरी इताअत करता है, वो बात तो समझ आ रही है, गुनाहगार पर ये करम किस वजह से? हाय हाय सुनो मेरे रब कैसा करीम है। फरमाता है मूसा अगर मैं भलाई करने वाले को उसकी भलाई का बदला दूं और बुराई करने वाले पर उसकी बुराई की वजह से एहसान न करूं तो मेरा जुदो करम कहां जाएगा? अल्लाह फरमाता है मेरा फिर करम मेरी रहमत किस लिए है? बुराई करने वाला भी गुनाह करने वाला भी मुझे पुकारता है, मैं उसे भी लब्बैक कहकर जवाब देता हूं। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम को एक बार वही नाज़िल हुई कि मूसा फला इलाके में जाओ, हमारा एक नेक बंदा का इंतकाल हो गया है, जाकर उसको गुस्ल दो, उसको कफन दो और उसका जनाजा। हज़रत मूसा वहां पहुंच गए और जब वहां जाकर आपने लोगों से कहा कि मुझे फला बंदे के पास ले जाओ जिसका इंतकाल हुआ है, मुझे गुस्ल देना है, कफन पढ़ना है, जनाजा पढ़ना है। लोगों ने कहा हज़रत ये तो जमाने का गुनाहगार बड़ा बेहुदा बड़ा बदकार शख्स था, आपको रब का हुक्म था, आपने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, जनाजा भी पढ़ा, फिर रब की बारगाह में अर्ज़ की मौला बंदे तो ये कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा आदमी था, तूने मुझे भेजा और फरमाया तेरा प्यारा बंदा, मैंने जनाजा भी पढ़ दिया, गुस्ल और कफन भी दिया। फिर आप सोचें कि किसी का जनाजा हज़रत मूसा पढ़ दें उसकी तो बख्शिश का तो कोई मसला ही कोई नहीं ना, वो तो अल्लाह के नबी जिसका जनाजा पढ़े गुस्ल दे तो या अल्लाह तूने ऐसा इंतजाम फरमा दिया। रब करीम की तरफ से पता क्या जवाब आता है? अल्लाह फरमाता है ए मूसा बंदे सच कहते हैं ये बंदा वाकई बड़ा गुनाहगार था, जो इलाके वाले शहर के लोग कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं ये बंदा था ही ऐसा। अल्लाह जब इतना गुनाहगार इतनी बड़ी मेहरबानी किस वजह से? इरशाद हुआ ए मूसा इस बंदे ने मरने से पहले मुझसे 5 कलिमात के जरिए बात की, मुनाजात की, मुझे पुकारा 5 सेंटेंस थे, 5 कलमे थे और ए मूसा इसकी वजह से मैंने उसकी मगफिरत फरमा दी। हज़रत मूसा कहते हैं या अल्लाह वो 5 कलमे तो बता दे, वो 5 कैसे जुमले थे कि इलाके में सबसे मशहूर बदकार और उसका इंतकाल हो तो रब मगफिरत भी फरमाए और अपने नबी को फरमाए जाके जनाजा पढ़ो। तो आपने कहा या अल्लाह वो 5 कलिमात बता दे। आप देखिए 5 कलिमात सुनिएगा, एक्चुअली जो बात समझनी है ना, इस्तिग़फ़ार है क्या, माफी मांगना है क्या, तौबा क्या है। अल्लाह फरमाता है कि हमने सुना कि जो बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। इसकी वजह यह कि बंदा रब की बारगाह में अपने आप को सरेंडर करता है, अपने गुनाह याद करता है, अपनी कम मायगी का इज़हार करता है। वो कहता है अन-नदक़ु तौबा, शर्मिंदगी तौबा। शर्मिंदा हो जाए ना इंसान, दुनिया में पता क्या मामला है, हम किसी अदालत में जाकर कहते हैं हमने जुर्म किया, इकबाल जुर्म, तो क्या होता है? जज कहता है फिर इसको गिरफ्तार करो और सजा सुनाओ, बंदा खुद ही मान रहा है, गवाहों की जरूरत क्या है? दुनिया की अदालत में इकबाल जुर्म पर सजा मिलती है, मेरे रब की रहमत की अदालत देखो, बंदा वहां जाकर इकबाल जुर्म कर ले, शर्मिंदा हो जाए, माफी मांग ले, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये फर्क है दुनिया वालों में और रब की अदालत में। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा कहते हैं अल्लाह वो 5 कलमे बता, और बताए गए तो 5 कलमे सुनिएगा जरा। वो बंदा कहता है मरने से पहले ऐ रब तू जानता है मैं नेकों से मोहब्बत करता हूँ अगरचे खुद नेक नहीं। या रब तू जानता है मैं फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूँ अगरचे मैं खुद फासिक नहीं। समझ रहे बात? अल्लाह नेकों से प्यार करता हूँ, मुझे पता है मैं खुद नेक नहीं हूँ, मैं गुनाहगारों से नफरत करता हूँ, हालांकि मैं खुद भी गुनाहगार हूँ, कहीं भी अपनी बड़ाई नहीं है, मैं गुनाहगार मैं बदकार, मगर अल्लाह मैं प्यार करता हूँ नेक लोगों से। तीसरा जुमला क्या था? या रब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी, अल्लाह मैं तुझसे फिर जन्नत का सवाल करना छोड़ दूं। मुझे ये पता है या अल्लाह तूने मुझे जन्नत में दाखिल किया ना, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी है, और मुझे दाखिल भी करने से तेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ जाता होता तो या अल्लाह मैं जन्नत तेरे से मांगना छोड़ देता। चौथा जुमला क्या है? ऐ रब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मुझे जहन्नम में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा तो मैं फिर जहन्नम से पनाह नहीं मांगूंगा। यानी अगर तो तेरे मुल्क में तेरी शान में इजाफा हो रहा है मुझे जहन्नम में डालने से, फिर तो मैं नहीं कहूंगा तुझे कि जहन्नम से निकाल। अगर मुझे पता है तू पहले ही मालिक है, तू पहले ही खालिक है, सब कुछ तेरा है, मुझे जहन्नम में डालने से तेरी कोई मिल्कियत में इजाफा नहीं होना। और आखिरी बात क्या कहता है? या रब अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर कौन करेगा? अल्लाह फरमाता है मूसा मैंने उस पर रहम किया, ये मेरे करम के लायक था, मेरे करम के लायक नहीं था कि मैं उसे नाकाम लौटा देता। जब इसलिए कलिमात कहे तो मैंने इससे दरगुजर फरमाया, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी और मैं ही बख्शने वाला मेहरबान। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज वो काम सीख के जाना है, समझ के जाना है, जिसको जो बंदा करता है तो रब की रहमत गोया मुस्कुराती है। वो ये है कि अल्लाह से माफी मांगते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहें, अपने गुनाहों पर नदामत रखें। ये जो माफी मांगता है ना अल्लाह उससे बहुत पसंद फरमाता है। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अच्छा एक और बहुत प्यारा अमल जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, वही मैंने तफसीर बताई कि अल्लाह की रहमत राजी हो जाती है और अल्लाह की रहमत बरसती है, रब राजी हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बंदे हैं अल्लाह पाक उन्हें देखकर मुस्कुराता और क्या होता है? फरमाया और बहुत खुश होता है। अब वो 3 बंदे कौन से हैं? चेक करने उनमें हैं कि नहीं। फरमाया नंबर 1 वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े
अच्छी तरह वुजू करे, फिर नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए, उसे देखकर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ मेरे बंदे को नेकी पर किसने उकसाया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है हाँ मैं जानता हूं मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ मालिक करीम तूने इससे एक चीज यानी जहन्नम का खौफ किया है, ये उससे डरता है। अल्लाह तूने इससे उसको एक चीज जन्नत की उम्मीद दिलाई है, ये उसकी उम्मीद रखता है। अल्लाह यही खौफ और उम्मीद है जिसने इससे रात की नींद कुर्बान करके तेरे हुजूर खड़े होने पर उभारा है। अब अल्लाह पाक फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिस चीज से डरता है यानी जहन्नम से डरता है, मैंने अपने इस बंदे को उससे अमन बख्शा, और जिसकी उम्मीद रखता है यानी जन्नत की, मैंने जन्नत इस पर वाजिब कर दी। रात उठकर जब दुनिया सोई हो बंदा उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करे, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, अल्लाह फरिश्तों के सामने गोया फखर फरमाता। दूसरे नंबर पर सुनो, फरमा दूसरा वो शख्स जो हक और बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहां तक कि शहीद हो गया, या अल्लाह